नमस्कार बंधुगण, पीडीपी ओडियार आउ एक वास्तु टिप्स भिडियो रे आपण मानक समस्त को स्वागत। तेबे बंधुगण, भिडियो आरंभ करने पूर्व आपण ओडिशार केउ अंचल देखुछंती आमको कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे चलंतु भिडियो आरंभ करिबा। राधे राधे बंधुगण, 15टी वास्तु टिप्स जहाँ आपणक जीवन को बदलाई देव। जदि जड़े व्यक्ति कठिन परिश्रम करे तेबे से निश्चित भाव में सफलता पाई परिबो, किंतु केतेक समय रे बहुत प्रयास करिवा परे मध्य से आशा करितबा सफलता पाई पारे नाही। एपरि परिस्थिति रे लोक माने अत्यंत निराश एवं हताश हो जाती एवं भगवान ठारू एक चमत्कार आशा करती। जदि भगवान जड़े व्यक्ति को आशीर्वाद करती तेबे सेमाने सहजरे सबुठारू कष्टकर कार्य मध्य पूरण करिपारिबे एवं सफल हो पारिबे। एही कारणरू लोक माने प्राचीन कालरू किछि चमत्कार को उपचार व्यवहार करि आसुछंती। आज आमे आपणंकु एपरि किछि अभूला चमत्कार उपचार विषय रे कहिबाकु जाउछु, जहाँ सहजरे देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद सुरक्षित करि पारिबो एवं जीवन रे आपण जहाँ चाहुछंती ताहा हासिल करिबारे सहाय्य करिबो। एही उपचार गुडी को केवल सेतेबेले प्रभावशाली हुए जेतेबेले उपयुक्त रीति एवं पूर्ण विश्वास सहित करा जाए। गोटे भूल आपणक समस्त कार्य को नष्ट करि पारे एवं आपणको कौनसी लाभ मिलिबो नाही। तेणु एही उपचार गुडी को कार्यकारी करबा समय रे सतर्कता अवलंबन करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आसंतु शीघ्र धनी हेबार एही किछि अनन्य सरल एवं निश्चित उपाय विषय जानिबा। किंतु एहा पूर्वरु यदि आपण मध्य चाहुछंती जे देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद सर्वदा आपणक सहित रहू, तेरे दयाकर यह वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय मां लक्ष्मी लिखंतु। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा दिन सकाळे प्रथमे पिपल गछ को पानी अर्पण करबा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। या परे गोटिए राउंड पाई भक्तिर सहित लक्ष्मी मंत्र पाठ करंतु। यह नियमित भाव में अभ्यास करने द्वारा आर्थिक बाधा धीरे धीरे दूर होगा आरंभ हुए बोली विश्वास करा जाए। धन एवं समृद्धि वृद्धि पाए एवं घरे सुख शांति एवं सकारात्मक शक्ति प्रचलन हुए। नंबर 2, शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद पाइबा पाई अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। यह विश्वास करा जाए जे एही दिन मूल्यवान जिनिस किंबा अधिक परिमाणर नगद ऋण देवारू वंचित हेबा उचित, कारण यह अर्थ प्रभाव में बाधा सृष्टि करिपारे। शुक्रवार सकाळे स्नान एवं पवित्र स्नान परे भक्तिर सहित देवी लक्ष्मी को पूजा एवं ध्यान करंतु। यह करने द्वारा घरे सुख समृद्धि धन समृद्धि एवं सकारात्मक शक्ति रही थाए एवं जड़े देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद मध्य पाए। नंबर 3, प्रत्येक अमावास्या दिन शुभ चौघड़िया समय रे देवी लक्ष्मी को पूजा करने अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार सर्वोत्तम उपाय। यदि यही व्रत प्रत्येक अमावास्या दिन करा जाए तेबे व्रत करुवा व्यक्ति शीघ्र तांकर आशीर्वाद पाइबे, जहाँ आर्थिक लाभ आनी थाए। नंबर 4, धार्मिक ग्रंथ अनुसार आर्थिक समस्या दूर करने पाई शुक्रवार दिन देवी लक्ष्मी को पूजा करंतु। पूजा पर 11टी हलदी गुंड नहीं सेगुड़ी को एक लाल कपड़ा रे बांधी सेगुड़ी को सिंदूक रे रखंतु। कहा जाए जे यह सुनिश्चित करिबो जे सिंदूक केबे खाली रहइबो नाही। शास्त्र अनुसार श्रीयंत्र को मंदिर रे किंबा घर रो उत्तर पूर्व कोण रे रखिबा उचित एवं प्रतिदिन पूजा करबा उचित। कहा जाए जे यह घरे देवी लक्ष्मी को स्थायी वासस्थान सुनिश्चित करे। शुक्रवार देवी लक्ष्मी को समर्पित, तेणु यही दिन अशोक गछर एक छोट मूल आनी आपणक सिंदूक रखंतु। कहा जाए जे यह धनर स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करिबो एवं धनर स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करिथाए। नंबर 5, शनिवार दिन एक पिपल पत्र छिंडाई गंगा जल रे धोई दियंतु। आपणक डाहाण हाथर अनामिका आंगुठी व्यवहार करी हलदी एवं दहीर द्रवण सहित एथिरे श्री लिखंतु। परे एही पत्र को धूप देवा पाई देखांतु एवं एहाको आपणक पर्स रे रखंतु। प्रति शनिवार प्रार्थना समय रे पत्र परिवर्तन करंतु। यह करने द्वारा आपणक पर्स केवे टंका खाली हेबो नाही।
ପୁରୁଣା ପତ୍ରକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କେଶର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣରେ କିଛି ଧଳା କଉଡ଼ି ବୁଡ଼ାଇ ଲାଲ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶଙ୍ଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହେ। ସେହିପରି ରୀତି ଅନୁସାରେ ନଡ଼ିଆ ପୂଜା କରି ଏହାକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଶଙ୍ଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଶଙ୍ଖକୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 14ଟି ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 7, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ 1 ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ପାତ୍ର ଉପରେ ଢାଙ୍କଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦହି ଏବଂ ଚିନି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 8, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବଂଶୀକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମଧୁରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘରେ ବଂଶୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହେ। ତେଣୁ ଘରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବଂଶୀ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବସି ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରକୁ ଅଧା ଲୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 1001 ଥର ଜପ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଲୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆରତି ପରେ ପାତ୍ରକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ନିରାପଦ ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ଲଗାତାର 11 ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ଅଛି। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର 11ଟି ପିପୁଳ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମାଳା ତିଆରି କରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଲଗାତାର 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସଫଳତାର ପଥ ଖୋଲିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ଏକ ସବୁଜ ଶୁକ୍ରର ଚିତ୍ର ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ବାସ୍ତୁବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଯାହା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 11, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ମିଳେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେହି ଟଙ୍କାରୁ 15, 30, 45 କିମ୍ବା 7 ଟଙ୍କା ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସଫା ଲଫାଫାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲଫାଫାଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବା ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ।
विश्वास कराଯାए जे ଏହି ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 12, ଯଦି ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ସମୟରେ ମନରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଦିନ ଗହମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ। ନାଗକେଶର ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ କଳା ଚଣା ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ପିଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗଛ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଅବମାନନା ହୁଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅଭାବୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନୋଟ ଗଣନା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଛେପ ସହିତ ଗଣନା କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବମାନନାର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନୋଟ ଗଣନା ପାଇଁ ପାଣି କିମ୍ବା ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଘର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହେ। ନମ୍ବର 14, ଲବଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଧନ ଲାଭ କରିବାର କିଛି ଉପଚାର କରାଯାଇପାରିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କର୍ପୂର ସହିତ 11 କିମ୍ବା 21 ଲବଙ୍ଗ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 15, ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରେ ଏବଂ ଧନ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବିରାଜମାନ କରେ। ଏପରି ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ରହେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଭାରତର ଆପଣଙ୍କ ସହର କିମ୍ବା ଗାଁର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଧାର୍ମିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏପରି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହୁ। ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧେ ରାଧେ।